નમસ્કાર, હું છું પ્રિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો જનતા કી જાણકારી ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના સમાચાર ઉપર। નિરાધારનો આધાર માનવ સેવા આશ્રમ જે છેલ્લા 8 વર્ષથી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ ડારી ટોલનાકા પાસે દાતાઓના સહયોગથી 100 વધુ નિરાધાર બીમાર માનસિક બીમારીથી પીડાઈને પરિવારથી વિખૂટા પડી એકલવાયુ જીવન જીવતા પ્રભુજીઓને રહેવા જમવા ઉપરાંત આરોગ્યની જાળવણી સહિતની સેવાઓ થકી માનવતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અત્યાર સુધીમાં આશ્રમ દ્વારા 110 જેટલા પરિવારથી ભૂલા પડી અને અસ્તવ્યસ્ત જીવન જીવતા પ્રભુજીને પરિવારનો સંપર્ક કરી મિલન કરાવવામાં સફળ રહ્યું છે અને આ વખતે 111માં પ્રભુજી સોમદત્ત કે જે મૂળ હરિયાણા પ્રદેશના કરનાલ જિલ્લાના વતની છેલ્લા 2 વર્ષથી પરિવારથી વિખૂટા પડેલા અને પોતાની માલિકીની 40 વીઘા જમીન ધરાવતા પિતાનું તેમના પુત્ર સંદીપકુમાર મહેલા સાથે અદ્ભુત મિલન થતા ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। આ ભાવુક ક્ષણના સાક્ષી બનવા ગીર સોમનાથ મહિલા ટીમ મોદીના મહામંત્રી મીનાબેન જાદવ, સામાજિક કાર્યકર અનીશ રાજ, એક્સ આર્મીમેન મુકેશભાઈ ઝાલા સહિત અનેક સામાજિક કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જનતભાઈ પારેખ દ્વારા જણાવવામાં આવેલ કે આ 111 પ્રભુજીની મિલનની ઘડીએ અમારા આશ્રમમાં 85 જેટલા પ્રભુજીઓ પણ ભાવુક થયા હતા। હાલ હજુ પણ ઘણા પ્રભુજી જેમના પરિવારોને મેળવવા માટે અમારા પ્રયત્નો ચાલુ છે। આ પારિવારિક મિલનમાં અમોને હરિયાણા પોલીસ તેમજ ગુજરાત પોલીસ સહિતના સોશિયલ મીડિયા દ્વારા મળેલ સહકાર બદલ અમે આશ્રમ વતી આભારની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ। નિરાધારનો આધાર આશ્રમ ડારી ટોલનાકા પાસે વેરાવળ જૂનાગઢ રોડ, જિલ્લો ગીર સોમનાથ, ગુજરાત, ઇન્ડિયા। ફોન નંબર 8487062536। एवाल भीमजी भाई भजगोतर गीर सोमनाथ। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा के अंदर करनाल डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है, माजरा रोड़ा। आप यहाँ किसको लेने आए हैं, आपको कैसे पता चला, पूरा बताइए। सर मैं यहाँ मेरे फादर साहब जो पिछले 2 साल से लॉस्ट हो गए थे हमारे से, तो वहाँ पर अभी मेरे को पता चला एक दिन यहाँ से कॉल आई थी जनक भाई की, तो हमने वीडियो कॉलिंग पे अपने फादर साहब को देखा, तो सोशल मीडिया के जरिए हमारे को पता चला कि मेरे फादर साहब यहाँ रहते हैं, तो फिर मैं उनको लेने के लिए यहाँ आया। आपको कहाँ कब पता चला और कितने साल से आपके पिताजी यहाँ गए थे? मेरे फादर साहब पिछले 2 साल 1.5 महीने से लापता थे, तो उनका जो मानसिक संतुलन के कारण वो घर से चले गए थे। उसके बाद जब यहाँ से जनक भाई की कॉल आई तो मैं कल शाम यहाँ पहुंचा, तो पहुंचने के बाद जब मैंने अपने पिता को देखा तो मैं भावुक हो गया था। आपके पिता को आपको पहचानते हैं? हाँ, मेरे पिताजी अभी मेरे को पहचानते हैं, मेरे रिश्तेदारों को भी पहचानते हैं, और यहाँ पर बहुत जबरदस्त व्यवस्था लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका नाम क्या है? आपके पिताजी कहाँ मेरे रहते थे? पिताजी का नाम सोम प्रकाश है। आप क्या उसके लगते हैं? मैं उनका बेटा लगता। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव माजरा रोडान, डिस्ट्रिक्ट करनाल, स्टेट हरियाणा। आपके पिताजी जब घर से चले गए तो आपने कितना ढूंढा और आखिरी आपको आपके पिताजी मिल गए, कैसी अनुभूति करते हो आप? मैंने जब मेरे पिताजी चले गए तो एक 1 वीक मैंने उनका वेट किया। वेट करने के बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, तो जहां तक संभव हो सका मैंने उनके जो पोस्टर बनवाए, बैनर बनवा करके हमने बहुत दूर दूर तक लगाए, तो कहीं से हमें कोई सहायता नहीं मिली। पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तो उसके बाद फिर 2 साल के बाद, मान लो 2 साल 1.5 महीना के बाद एक दिन जनक भाई की कॉल आई, तो वहां से इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस की वेरिफिकेशन के साथ में हमारे गांव के सरपंच के साथ इनकी बात हुई थी, तो उन्होंने फिर मुझे सूचना दी कि आपके पिताजी यहाँ पे रहते हैं। आज 2 साल के बाद आपको पिताजी मिले, घर ले जाने के लिए आए हो, बिल्कुल। परिवार में कैसी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं अपने फादर साहब को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आया। आपके पिताजी के नाम कोई जमीन है? कितनी जमीन? 40 बीघे। अभी आप लेके जा रहे हो कि इन लोगों का कैसे आभार व्यक्त करते हो? मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और मैं अपने फादर को अपने साथ लेकर जाऊंगा। મારું નામ જનક પારેખ છે। હું નિરાધારનો આધાર માનવ સેવા ટ્રસ્ટનું સંચાલન કરું છું। અમારા આશ્રમની અંદર અત્યારે 90 જેટલા પ્રભુજીઓ છે અને અમારું કામ એ લોકોને પરિવાર સાથે મિલન કરાવવાનું છે। અત્યારે હાલ જે પ્રભુજીને લેવા માટે આવ્યા છે તે પંજાબથી છે અને તેમના પરિવારથી 2 વર્ષથી વિખૂટા પડી ગયા હતા અને છેલ્લા 8 મહિનાથી આપણા આશ્રમમાં આશ્રય લઈ રહ્યા હતા। પછી આપણે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ તેમના ગામ સરપંચનો અને પોલીસ સ્ટેશનનો કોન્ટેક્ટ કરી
અને તેમના પરિવારનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેમનો પરિવાર આજે અહીં લેવા માટે આવ્યો છે. હાલ આપણે સંસ્થામાં કેટલા આવા પ્રબોધન આપણે પહોંચાડ્યા છે? અત્યાર સુધીમાં છેલ્લા 7 વર્ષની અંદર આપણે 110 જેટલા પ્રભુજીને પરિવાર સુધી પહોંચાડ્યા છે અને આ જે પરિવાર લેવાયો છે તે 111મો પરિવાર છે. આવા અન્ય કેટલા લોકો છે કે જેના હજુ પણ પરિવાર રાહ જોતો હોય અને આપ મિલન કરાવો છો? અત્યારે ટોટલ 90 જેટલા પ્રભુજીઓ છે, તેમાંથી 5-6 પ્રભુજીઓ છે કે જેમના પરિવારનો સંપર્ક થઈ ગયો છે, પણ એ લોકો લેવા અહીંયા આવવા માટે સક્ષમ નથી, જેની વ્યવસ્થા અત્યારે હાલ આશ્રમ કરી રહ્યું છે. નમસ્કાર, હું મીના જાદવ, મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા મોરચો ટીમ મોદી. આજે એક સંસ્થાની મુલાકાત લેવા આવી છું અને અવારનવાર આવું છું. ગીર સોમનાથ જિલ્લો, તાલુકો વેરાવળ, ડારી ટોલ પ્લાઝાની નજીક એક સુંદર સંસ્થા છે માનવ સેવા એ પરમો ધર્મ, જેના ઉપર એક યથાયોગ્ય લાગણી વ્યક્ત કરું છું કે નિરાધારનો આધાર જે સંસ્થા ચાલી રહી છે એ વર્ષોથી ચાલી રહી છે. જે જમવાનું અને એની સાથે સાથે લાગણી, પ્રેમ અને હૂંફ જે વ્યક્તિઓને આપવામાં આવે છે એ આ સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે પ્રભુની સાચી સેવા એ આ સંસ્થા દ્વારા હું ઘણા લાંબા સમયથી જોઈ રહી છું કે આપણે મંદિરમાં જઈને જે પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ એ પથ્થરની મૂર્તિ છે, પરંતુ જીવતી જાગતી મૂર્તિઓ જે આ માનવરૂપી આત્માની અંદર છે એ આ સંસ્થા કરી રહી છે. વર્ષોથી માનવ સેવા ટ્રસ્ટ જે છે ચેતનભાઈ પારેખ અને એમના ટ્રસ્ટીઓ જે એક સુંદર નામ આપે છે મૂકબધિર લોકોનું અને જે મગજથી અસ્થિર લોકો છે એની સેવા કરે છે ખૂબ જ નિસ્વાર્થ ભાવે, અને એમને નામ આપ્યું છે પ્રભુજી. આજે એક પંજાબથી એક પ્રભુજીનું એમના પુત્ર દ્વારા મિલન થઈ રહ્યું છે. એ યોગ્ય લાગણી અને જે અમે લોકોએ નિહાળ્યું છે વર્ષોથી, વિખૂટા 2-3 વર્ષથી એના પિતાશ્રી વિખૂટા પડી ગયા છે અને એમની સાથે એને જે પુત્ર અને પિતા અને પુત્રનું જે મિલન થયું છે એ પરિવાર, કહેવાય છે કે પિતા વિહાણો પરિવાર એ પાયા વિનાની ઇમારત જેવો છે, અને પાયા વિનાની ઇમારતને એક કુટુંબને અને પરિવારને જો મિલન કરાયું હોય તો એ આ સંસ્થા છે. તો હું દરેક બીજી બધી સંસ્થાઓને અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરેક સેવાભાવી વ્યક્તિઓને કહું છું કે તમે મુલાકાત લ્યો નિરાધારના આધારના, અને સાચા અર્થમાં જો સેવા શું છે એ જો જોવું હોય તો નિરાધારનો આધાર ડારી ટોલ પ્લાઝાની નજીક અચૂક આવો. જય સોમનાથ.